شیخ عبدالعظیم کے موبائل سے موبائل کا نیٹ ورک صحیح کام نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے ایک ساتھی کے کمرے میں جن کا پروگرام آپ نے کل سنا تھا ان کے کمرے سے وہاں نیٹ ورک صحیح ہے تو ان کے موبائل سے کنیکٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. 2-4 منٹ لگیں گے انہوں نے کہا ہے. انشاءاللہ جلد ہی کنیکٹ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس مشکل کو جلد سے جلد آسان فرمائے. آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المضطرین انت رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها رحمت من سواک. اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ شیخ کی اس مشکل کو جلد سے جلد آسان فرمائے اور آپ کو شیخ کے خطاب سے محظوظ فرمائے. جی شیخ، جب تک آپ اپنے دعویٰ سینٹر کے جو ہمارے دروس چل رہے ہیں ان کے متعلق بتا دیں لوگوں کو. عزیز ساتھیو، دینی بھائیو، اللہ کا شکر ہے آج خادم الحرمین شریفین کی حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے آپ سب کو ایک خوشخبری ملی ہوگی کہ کل سے مملکت سعودی عربیہ کے حالات بالکل نارمل ہو جائیں گے اور لاک ڈاؤن بالکل 24 گھنٹے کے لیے بھی ختم ہو جائے گا اور ساری مسجدیں بھی کھل جائیں گی اور مکے کی مسجدیں بھی کھل جائیں گی جو اب تک نہیں کھلی تھیں 3 مہینے سے. تو یہ خوشخبری ہے سب کے لیے. اور ساتھ ہی ساتھ دعویٰ سینٹر کی ہمارے ایکٹیویٹیز بھی ایز اٹ از پہلے کی طرح شروع ہو جائیں گی لیکن کچھ احتیاطی تدابیر کے ساتھ. اور آپ سب کو میں خبر بتانا چاہتا ہوں کہ دعویٰ سینٹر میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک تفسیر کا درس ہوتا ہے، ایک اللہ کے اسماء گرامی قدر کا درس سال بھر چلتا ہے عقیدے کے باب میں، اور اسی طرح سے صحیح بخاری کا بھی درس کتاب الایمان کا، اور آج کل آن لائن ہمارا درس کتاب الفتن کا بھی صحیح بخاری کا شروع ہو چکا ہے اور 4 لیکچر اب تک ہمارے ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے اب یوٹیوب پر اپلوڈ بھی ہو گئے 3 لیکچر. آج 4تھا لیکچر بھی انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے ساتھی جو اس زوم کانفرنسوں میں شریک ہو رہے ہیں ان کے بھی لیکچر یوٹیوب پر ہم بہت جلد اپلوڈ کر دیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. دعویٰ سینٹر میں اس کے علاوہ 14 زبانوں میں کام ہوتا ہے اور 11,000 سے زیادہ اب تک لوگ اللہ کے فضل و کرم سے مختلف ملکوں سے کے نان مسلم مسلمان بن چکے ہیں. ان کی تعلیم و تربیت کا بھی انتظام ہوتا ہے اور جمعہ کے دن خصوصاً ان کے دوپہر اور شام کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. سارے جتنے طلبہ آتے ہیں تو 2 وقت کے ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ بہت سارے مدینہ اور مکہ کے لیے نیو مسلموں کو زیارت کے لیے سال میں 1 سے 2 مرتبہ لے کے جاتے ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی 2-4 مرتبہ نیو مسلموں کو اور مسلمانوں کو جو مسلم بالاصل ہیں پیدائشی مسلمان ہیں ان کو عمرے بھی کروائے جاتے ہیں اور خاص طور سے جن کا حج فریضہ پہلا حج ہوتا ہے ان کو بھی ان طلباء کو جو سال بھر مستقل پابندی کے ساتھ استقلال مزاجی کے ساتھ درسوں دعویٰ سینٹر کے درسوں میں حاضری دیتے ہیں ان کی حاضری رکھی جاتی ہے. ان کو تقریباً فری میں حج کا کروایا جاتا ہے. تو یہ سب دعویٰ سینٹر کی ایکٹیویٹیز ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے شیخ محترم ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں. مجھے ان کی تصویر نظر آ رہی ہے. اللہ کا کرم ہوا. ہم نے دعائیں کی، اللہ نے ادھر دعائیں کی ادھر سن لیا. بہت بڑا اس کا احسان اور اس کا شکر ہے. شیخ عبدالعظیم آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ نے آسان کیا اور اللہ کے فضل و کرم بڑی دشواریوں کے بعد ان مع العسر یسرا.
इन्न मअल उसरि यसरा, इन्न मअल उसरि यसरा। चलिए बगैर किसी ताखिर के हम अब अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। शेख मोहतरम का नाम है हाफिज अब्दुल अजीम बिन अब्दुल अलीम उमरी मदनी। आपकी पैदाइश 7 दिसंबर 1977 की है। आप रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु के नजदीक हुस्कोटा नाम का एक मकाम है, वहां से आपका ताल्लुक है। आपने हुसूल इल्म के लिए हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर दरसगाह जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद में हिफ्ज़ कुरान के लिए आपने वहाँ शुबह हिफ्ज़ है, वहाँ आपने 1988 में कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद दरस निज़ामी की तालीम के लिए आपने जामिया दारुल इस्लाम ही में तकरीबन 1996 में 1996 में आपने फजीलत का कोर्स पास किया। फिर वहां से आला तालीम के लिए मदीना जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा का रुख किया। कुल्लियतुल हदीस में आपने वहां से बीए किया 2002 में। फिर आपने चेन्नई जो मद्रास यूनिवर्सिटी है 2009 में वहां से आपने एमए किया है। और इसके अलावा आपके बहुत सारे इल्मी मुशारकात भी हैं। उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी जो मक्का मुकर्रमा में है, वहाँ एक आपको पता है कि ममलका में मुख्तलिफ हफ्ते मनाए जाते हैं, उसबुअ शजरा, उसबुअ अल-मुरूर, उसबुअ अल-थकाफा, इस तरह के बहुत सारे हफ्ते मनाए जाते हैं। तो उसमें थकाफती हफ्ते में आपने मुशारका किया था, शिरकत की थी। इसी तरह से जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में इस्लाम और मुसलमानों के हक में ममलकत सऊदी अरब की जो खिदमात हैं, उन खिदमात के तज़किरे के ताल्लुक से एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आलमी कॉन्फ्रेंस, उसमें भी आपने शिरकत की थी। हर साल हिंदुस्तान में मरकज़ी जमात जमीयत अहले हदीस की सालाना कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी आप खिताब फरमाते हैं। और कई खिताब मैंने आपके उस कॉन्फ्रेंस के मैंने खुद सुने। आपके असातिज़ा की फहरिस्त बड़ी लंबी है, चूंकि हम काफी ताखीर हो चुका है प्रोग्राम। तो आपने अरब असातिज़ा से भी फैज हासिल किया है, जिनमें मशहूर डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मुसाइद ज़हरानी, शेख डॉक्टर अब्दुल रज़ाक बिन अब्दुल मुहसिन बिन अल-अब्बाद अल-बदर, शेख डॉक्टर अब्दुल समद बिन बकर अल-आबिद, डॉक्टर इसी तरीके से मिसअद बिन मुसाइद अल-हुसैनी, इसी तरह शेख डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम अस-सहीबानी, शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान शमरानी, शेख डॉक्टर मोहम्मद बिन हादी अल-मदखली। इन तमाम अरब मशाइख से आपने फैज हासिल किया है। इसी तरह से जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद जनूबी हिंदुस्तान की एक मशहूर और मारूफ दरसगाह है, वहाँ बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा किराम और मुफस्सिरीन से आपने फैज हासिल इल्मी फैज हासिल किया है, जिनमें मशहूर मारूफ हस्ती हैं जो मेरे उस्ताद भी हैं, शेख ज़हीरुद्दीन असरी रहमानी मुबारकपुरी, और शेख तफसीर वहाँ के हाफिज सैयद अब्दुल कबीर उमरी, और मेरे भी उस्ताद है शेख हाफिज हबीबुर रहमान आज़मी उमरी मदनी। ये शेख बिन बाज और शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से हैं। अल्लाह उनको सेहत, इन तमाम उनमें से कुछ वफात पा चुके हैं, शेख अब्दुल कबीर और शेख ज़हीरुद्दीन वगैरह। तो शेख हाफिज हबीबुर रहमान को अल्लाह ताला सेहत और आफियत से नवाजे और उनके इल्म से उम्मत को फायदा पहुंचाए। शेख अनीसुर रहमान आज़मी उमरी मदनी, ये भी शेख के असातिज़ा में से हैं। शेख डॉक्टर अब्दुल्ला जौलम उमरी मदनी, जो इंशाअल्लाह अगले हफ्ते के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ में रहेंगे। ये जामिया दारुल इस्लाम के मुहद्दिस हैं और सही बुखारी का आप दर्स देते हैं वहाँ पर। शेख डॉक्टर सईद अहमद उमरी, इन तमाम असातिज़ा से आपने फैज हासिल किया है। आपकी मौजूदा जो हालिया खिदमात हैं, जामिया दारुल इस्लाम उमराबाद में माहद दावा के नाम से एक माहद है, जिसमें तलबा को दावत की ट्रेनिंग दी जाती है और फील्ड वर्क भी कराया जाता है। तो उसके आप मुदीर हैं और साथ ही साथ तफसीर और हदीस के आप उस्ताद भी हैं। शहर बेंगलोर के मशहूर जामिया मस्जिद जो चार मीनार मस्जिद के नाम से मारूफ है, वह उसके आप खतीब हैं। और हफ्तावारी एक प्रोग्राम अमेरिका के उर्दूदार तबके के लिए होता है और ये तरबियत और इस्लाही खिताब होता है।
इंटरनेट के जरिए से आप उनको भी खिताब फरमाते हैं। बेंगलुरु शहर में एक कुलियत उल हदीस मौजूद है, उसकी मजलिस शुरा के आप रुकन भी हैं। तो ये कुछ मुख्तसर सा आपका तारुफ है। अल्लाह आपकी खिदमत को कबूल फरमाए और आपको सेहत वाफियत से नवाजे, आपका शरह सदर फरमाए, आपके इल्म से हमें फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और मुझे और आप तमाम जो जूम में हमारे साथ शरीक हैं, सुन रहे हैं, और इसके बाद भी ये लेक्चर जो यूट्यूब पे डाला जाएगा लोग सुनेंगे, उन तमाम को आपके इल्म से हमें फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाह खैर फअरजु मिन फज़ीलतिकुम फलियतफद्दल मशकूरन। शेख का माइक ऑन कीजिए। बिलाल, बिलाल शेख का माइक ऑन कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, मैं इस मौके पर सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, जिसने सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर मुझे आप सब भाइयों के साथ इकट्ठा होने और कुछ देर आपके सामने गुफ्तगू करने की सआदत बख्शी है। मैं शुक्रगुजार हूँ जद्दा जालियात के तमाम ही जिम्मेदारान, खुसूसन हमारे मोहसिन मौलाना इनायतुर रहमान साहब मदनी हफिज़हुल्लाह का, जिन्होंने ये ज़र्दीन मौका और ये सआदत मुझे अता की है। मुझे मुंतज़िमीन की जानिब से एक उन्वान भी दिया गया है जिस पर मुझे गुफ्तगू करनी है, और मेरा उन्वान, जैसा कि आप सब ने ऐलान में पढ़ा है कि उलमाए किराम का मकाम और मर्तबा और उनके हुकूक, बड़ा वसी मौजू है। चूंकि मैं पहले ही से मीटिंग ज्वाइन करने में ताखीर कर चुका हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में अपने मौजू को समेट सकूं, ताकि जो दूसरे मेहमान मुकर्रर हैं हमारे इस प्रोग्राम के, उन्हें ज्यादा ज़हमत इंतजार ना होने पाए। मोहतरम भाइयों, उलमा का मकाम और मर्तबा और उनके हुकूक, ये उन्वान अपनी जगह बड़ा अहम उन्वान है, इसलिए कि जो मुआशरा, जो समाज, जो मुल्क, जो शहर, जो आबादी उलमा की कदर करती है, उलमा का एहतराम करती है, उलमा को उनका मकाम देती है, वो मुआशरा बड़ा सुरखरू होता है, दीनी एतबार से बड़ी तरक्की करता है। उस मुआशरे की नई नस्लों की तरबियत सही नहज पे होती है। और अगर मुआशरे में उलमा को उनका मकाम, सही मकाम न दिया जाए, उलमा की इज्जत ना हो, एहतराम ना हो, तो दीनी एतबार से ऐसा मुआशरा बहुत पीछे चला जाएगा। भले से दुनियावी एतबार से वो कितनी तरक्की क्यों ना कर ले, हमारी कामयाबी का असल मेयार दीन है। दीन के बगैर दुनियावी कामयाबी कामयाबी नहीं। हम बड़े बड़े डॉक्टर्स पैदा कर ले, इंजीनियर्स पैदा कर ले, लॉयर्स पैदा कर ले, साइंटिस्ट पैदा कर ले, लेकिन अगर हमारे मुआशरे में अच्छे उलमा ना हो, रब्बानी उलमा ना हो, बाअखलाक उलमा ना हो, और उन उलमा का की इज्जत ना हो, उन उलमा का एहतराम ना हो, ऐसा मुआशरा एक कामयाब और मिसाली मुआशरा नहीं कहला सकता। इसलिए शरई मीजान और शरई मेयार के एतबार से कामयाब मुआशरे के लिए जरूरी है कि उस मुआशरे की क़ियादत उलमा के हाथ में हो। अच्छा देखिए, चूंकि हम उलमा के मकाम और मर्तबे पे अभी गुफ्तगू करने जा रहे हैं, तो मैं एक गलत फहमी का इजाला पहले कर देना चाहता हूं।
उलमा कौन? ये खुद एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम में से बहुत सारे हर तकरीर करने वाले को आलिम समझ बैठते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखिए, हर तकरीर इल्म नहीं हुआ करती और हर मुकर्रिर आलिम नहीं हुआ करती। आलिम जिसकी इज्जत, जिसके मकाम और मर्तबे की गुफ्तगू आज हम करेंगे, जिसके मकाम और मर्तबे पे रोशनी आज हम डालने जा रहे हैं, इस आलिम से वो आलिम मुराद है, वो शख्स मुराद है जो किताबों सुन्नत का गहरा इल्म रखता हो, किताबों सुन्नत की अच्छी फहम रखता हो, अरबी जबान से वाकिफ हो, इस्तिदलाल और इस्तिंबात के उसूल से आशना हो, बेशतर नुसूस का इस्तेहजार हो उसके सामने। और सबसे बढ़कर आलिम सिर्फ इल्म का नाम नहीं है, आलिम वो है जिसके इल्म से पहले उसका अमल बोलता हो, उसका कैरेक्टर बोलता हो और उसके अखलाक बोलते हो। जिसके इल्म में गहराई नहीं, किताबों सुन्नत पे जिसकी गहरी नजर नहीं, नुसूस का जिसे इस्तेहजार नहीं, जज्बे अमल जिसकी जिंदगी में नहीं, अखलाक नबवी उसके शब रोज में नहीं, ऐसे शख्स को आलिम का लक़ब देना ये इल्म की तौहीन है, ये उलमा की तौहीन है। और मुझे माफ कीजिए, आज ये गलती हम कर रहे हैं। हर तकरीर करने वाले को, हर चिल्लाने वाले को, हर चीखने वाले को हम आलिम का टाइटल दे देते हैं, जिसकी वजह से मुआशरे के जो संजीदा, बाअदब और गहरा इल्म रखने वाले उलमा हैं, उनका मकाम और मर्तबा बहुत मजरूह हो रहा है। इससे मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करते हुए जिन उलमा के मकाम और मर्तबे की बात आज हो रही है, ये वो है जिनके इल्म से पहले अमल बोलता हो, अखलाक बोलते हो, और जो वाकई शरीयत की गहरी फहम और समझ रखते हो, और किताबों सुन्नत पे उनकी नजर अमीक होती। सच कहे, इस जमीन पर अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद सबसे खुश नसीब तबका अगर किसी का है तो वो इन्हीं उलमा का है। अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद कारे नबुव्वत को आगे बढ़ाने वाला, नबवी मिशन को तरक्की देने वाला तबका यही उलमा का तबका होता है। उलमा दीन के मुहाफिज होते हैं, उलमा दीन के दाई होते हैं, उलमा दीन के मुबल्लिग होते हैं, उलमा दीन के निगहबानो अमीन होते हैं। इसीलिए उनका मकाम और मर्तबा भी बहुत अजीम होता है। कुरान मजीद पढ़ते जाइए, अल्लाह अकबर। आप देखेंगे जा बजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म के सिलसिले में, उलमा के सिलसिले में उनके मकाम और मर्तबे को आशना करने वाली आयतें मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ नाहियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मकाम और मर्तबे की अगर बात करें, दरजात की बुलंदी की अगर बात करें, तो कौन है इस जमीन पर जो इनकी हम नवाई कर सके, जो इनका हम पल्ला हो सके, जो इनके दोष बदोश चल सके। अंबिया व रसूल अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद रुतबा है तो इन्हीं अहले इल्म का है। कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ पैगंबर पूछिए इनसे, इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं क्या? कभी इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं हो सकते। इल्म वालों का मकाम ही कुछ और है, उनका दर्जा ही कुछ और है और उनका रुतबा ही कुछ और है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात की सबसे अजीम हकीकत, जिसे हम अकीदे तौहीद कहते हैं, तौहीद से बड़ी हकीकत इस कायनात में कोई नहीं। इस कायनात की इस अजीम हकीकत की शहादत और गवाही देते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उलमा की गवाही को अपनी और अपने फरिश्तों की गवाही के साथ जोड़ा। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया, शहीदल्लाहु अन्नहु ला क़ाइमन बिल क़िस्त, फरमाया कि शहीदल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह गवाही देता है तौहीद। अपनी वहदानियत की शहादत खुद अल्लाह देता है, अपनी वहदानियत की गवाही खुद अल्लाह देता है।
اس کے فرشتے دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس کے بندوں میں سے جو علم والے ہیں علماء دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے یہ کیا سعادت ہے، یہ کیسا شرف ہے، یہ کیا درجہ ہے، یہ کیسا اعزاز ہے، یہ کیسا انعام ہے، یہ کیسی خصوصیت ہے، اور یہ کتنا بڑا امتیاز ہے کہ رب العالمین اپنی وحدانیت کی گواہی دیتے ہوئے اپنی اور اپنے فرشتوں کی گواہی کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے علماء کی گواہی کو ذکر کرتا ہے کہ میرے بندوں میں سے جو ذی علم ہے، اہل علم ہے، علماء ہیں، ان سے پوچھو، وہ گواہی دیں گے، ان کا علم گواہی دے گا، ان کا علم بولے گا کہ میں ایک ہوں اور اکیلا ہوں اور کیوں ہوں، علماء بولیں گے۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ جہاں شرف اور اعزاز کی بات ہے اس آیت میں علماء کے لیے، وہیں ذمہ داری کی بھی بات ہے کہ وہ عالم نہیں ہو سکتا جو توحید کی دعوت نہ دیتا ہو۔ عالم کی اولین اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ الہ واحد کی طرف بلائے۔ تو گویا یہ آیت علماء کی ذمہ داری بھی بتاتی ہے اور علماء کو جو ملا ہوا اعزاز ہے اس پر بھی دلالت کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں میں سے جو علماء ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں حق اطاعت عطا کیا ہے۔ حق اطاعت رکھتے ہیں علماء۔ ہاں یہ اور بات ہے، مطلق اطاعت نہیں، مشروط اطاعت۔ علماء جب تک کتاب و سنت کے ترجمان ہیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ علماء جب تک وحی الہی کے ترجمان ہیں ان کی اطاعت واجب۔ اللہ اکبر، اور کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ غور کیجئے، اللہ اور رسول کی اطاعت میں دین مکمل ہو گیا، پھر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت کرو، یہ اولو الامر کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ علماء ہیں۔ اولو الامر کی دو طبقے اس میں آتے ہیں، ایک علماء، ایک حکمران۔ کہا کہ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اور کیجئے، اللہ نے علماء کو حق اطاعت عطا کیا ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے سچے ترجمان بنے ہوئے ہیں، وحی الہی کے امین ہیں، مفادات کی رو میں بہے بغیر حق کو حق کہتے ہو، ایسے علماء اطاعت کا حق رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ مشروط اطاعت لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق کے قاعدے کے تحت۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دیتا ہے، عملی اعتبار سے بھی علماء جس درجے پر فائز ہوتے ہیں اس درجے پر بہت کم لوگ فائز ہوتے ہیں۔ بندگی میں ربانی علماء جس درجے پہ فائز ہوتے ہیں اس درجے پہ بہت کم بندے فائز ہوتے ہیں۔ جب رب العالمین نے یہ کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں صحیح معنوں میں اگر کوئی ڈرتے ہیں، حق خشیت ادا کرتے ہیں، تو وہ علماء۔ یہاں بھی وہی بات، یہ اعزاز بھی ہے اور وہی ذمہ داری بھی ہے۔ کوئی علماء کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا معیار عمل بہت نازک ہے، تمہارا معیار عمل بہت اونچا ہونا چاہیے، تو اعزاز بھی اس آیت میں اور ذمہ داری بھی بتائی جا رہی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں حقیقی معنوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت سب سے زیادہ انہی کو حاصل رہتی ہے، اور من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، سلف نے فرمایا جو اللہ کو جس قدر جانتا ہے، پہچانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اسی قدر ڈرے گا بھی۔ تو چونکہ علماء کو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی یہ ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اگر احادیث کا تصفح کریں گے، اللہ اکبر، احادیث رسول بھی علماء کرام کے مقام اور مرتبے کی وضاحت کرتی ہوئی جا بجا نظر آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ پیارے نبی نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، جب آپ نے فرمایا کہ
وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. کہا کہ علماء عظیم اس لیے ہیں، علماء محترم اس لیے ہیں، علماء معزز اس لیے ہیں، علماء قابل تکریم اس لیے ہیں، علماء سے محبت اس لیے ہونی چاہیے، علماء سے قربت اس لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ اس زمین پر علماء وہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی چھوڑی ہوئی وراثت جو وراثت علم ہے، وراثت کتاب ہے، وراثت حدیث ہے، اس کے حقیقی وارث علماء ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. وراثت میں انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ گئے ہیں، وراثت میں انبیاء علم چھوڑ گئے ہیں. اس میں پتہ چلا وہ عالم نہیں کہلا سکتا جس کے پاس درہم و دینار جمع کرنے کی جستجو ہو، علم سے محبت نہ ہو، علم سے لگاؤ نہ ہو، علم کی رغبت نہ ہو، علم کا شوق نہیں. صرف درہم و دینار کا جس کے درہم و دینار کی محبت جس کے دل میں، وہ عالم نہیں کہلا سکتا. اس لیے کہ وراثت نبوت کا تقاضا ہے کہ یہ جو حقیقی میراث ہے وحی الہی اور کتاب و سنت کی شکل میں، سب سے زیادہ عالم کو چاہیے کہ اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کو اس حیثیت سے پیش فرمایا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ساتھ اللہ نے خیر چاہا ہے، اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی چاہی ہے. جب آپ نے یہ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بندے کے ساتھ اللہ کا ارادہ خیر اور بھلائی کا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کا علم عطا کر دیتا ہے. جو ربانی علماء ہوتے ہیں، شریعت کی تشریح کرنے والے، کتاب و سنت کی تفہیم کرنے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے ربانی علماء، یہ ربانی علماء دلیل ہے اس بات کی، ان کا علم، ان کی جستجو، ان کی کوششیں، ان کے فتوے، ان کے فقہ، ان کا استنباط، ان کا استدلال اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان بندوں کے ساتھ خیر چاہا ہے، بھلا چاہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے دین کی سمجھ انہیں عطا کی. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں علماء کے طبقے کو اس حیثیت سے بھی بشارت سنائی ہے کہ جو طبقے علماء ہے یہ ہر نسل کا سب سے بہترین طبقہ ہے. امت کی آنے والی نسلوں میں سب سے افضل ترین طبقہ علماء کا طبقہ ہے. جب آپ نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأفیل الجاہلین، آپ نے فرمایا اس علم کتاب و سنت کو، اس علم کی امانت کو آنے والی نسلوں میں سے وہ لوگ اٹھائیں گے جو ان نسلوں کے سب سے بہتر لوگ ہوں گے، جو اس کتاب و سنت کے علم کو لینے کے بعد، کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنے کے بعد غلو کرنے والی تحریفات کا مقابلہ کریں گے، باطل پرستوں کے باطل دعووں کا مقابلہ کریں گے، جاہلوں کی غلط تعویلات کا مقابلہ کریں گے. اور کیجئے اس حدیث میں پیارے نبی نے علماء کو عدول قرار دیا کہ آنے والی نسلوں میں علم کتاب و سنت کو اٹھانے والا جو طبقہ ہے وہ اس نسل کا سب سے بہترین طبقہ ہے. علماء کے وزن کو، علماء کی اہمیت کو، علماء کا وجود کتنا معنی رکھتا ہے، اس حقیقت کو کائنات کی بے زبان مخلوقات بھی سمجھتی ہیں. علماء کی عظمت کا اعتراف کائنات کی بے زبان مخلوقات کو بھی ہے، انسانوں کو تو کرنا ہی ہے، کائنات کی بے زبان مخلوقات بھی. اسی لیے تو پیارے نبی نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ. عالم کے حق میں دعائے مغفرت کرتی ہیں وہ سب مخلوقات جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، حتیٰ کہ پانی میں تیرنے والی مچھلیاں بھی. پتہ چلا کہ کائنات کی بے زبان مخلوقات کو بھی علماء کی عظمت کا اعتراف ہے. اس لیے محترم بھائیوں، تاریخ پڑھو، تاریخ بتائے گی اہل علم
कैसे उनका एहतराम होता था, कैसे उनकी इज्जत होती थी। उलमा सलफ के नजदीक जो अहले इल्म होते थे, उन अहले इल्म की कदरदानी का मेयार क्या था, वो कैसे कदर किया करते थे, इज्जत किया करते थे। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु जब ऊंट पे सवार होके आते थे, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़ते और उनके ऊंट की नुकेल थाम लेते और कहते, हाँ कदा उमिरना अन नफ़अला बिउलमाइना, हमें हुक्म है कि हमारे उलमा के साथ हम इसी तरह से इज्जत और एहतराम का मामला, वो भी हजरत इब्ने अब्बास के साथ वैसे ही करते थे और कहते थे, हाँ कदा उमिरना अन नफ़अला बिअहली बैत रसूलिना। हजरत ज़ैद बिन साबित भी वही एहतराम इब्ने अब्बास का, ये कहकर कि आप अहले बैत में से हैं और अहले बैत की इज्जत और एहतराम का हुक्म हमें है। और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु इब्ने ज़ैद बिन साबित की इज्जत ये कह के करते थे कि आप तो हमारे उलमा में से हैं और आपकी इज्जत हमें इसलिए करनी, आपके इल्म के सबब, आपके आलिम होने के सबब। खिलाफत अब्बासिया में खलीफा अब्बासी हारून रशीद की एक मरतबे रिक्का आमद हुई। रिक्का का जो शाही महल था, रिक्का के उस शाही महल में हारून रशीद उसके बाला खाने में सैरो तफरी कर रहे थे, साथ में लौंडी भी थी। देखा कि भीड़ है, कुछ भीड़ जमा हुई है, सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं। हारून रशीद को जुस्तजू हुई कि मालूम किया जाए कि आखिर ये भीड़ किस लिए जमा हुई है। हारून रशीद को बाद में पता चला कि असल में ये भीड़ अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं। अब्दुल्ला बिन मुबारक दूसरी सदी हिजरी के जाने माने मुहद्दिस, जाने माने जाहिद, आबिद, मुहद्दिस, फकीह, बड़े अल्लाह वाले, बड़ी नेक सालेह मुत्तकी और बुजुर्ग शख्सियत। हारून रशीद को पता चला कि अब्दुल्ला बिन मुबारक आए हुए हैं और अब्दुल्ला बिन मुबारक से मुलाकात के लिए यह अवाम का सैलाब उमड़ आया है। यह सुनना था कि हारून रशीद के साथ उनकी जो लौंडी थी, उसने हारून रशीद से कहा कि बादशाह सलामत, सच कहूं बादशाह आप नहीं वो है जो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। मोहतरम भाइयों, सच्ची बात है, आलिम वक्त का बेताज बादशाह होता है, आलिम समाज का बेताज बादशाह होता है। उसकी हुकूमत लोगों के दिलों पे होती है, वो लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। अल्लाह अकबर, ये कितना बड़ा एजाज है, कितना बड़ा मकाम और मर्तबा है जब एक आलिम मेहराब में खड़ा होता है, बहीज़त इमाम, अल्लाह अकबर कहता है, लोग नमाज शुरू करते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, रुकू में जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहता है, सब उठते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, सब सजदे में जाते हैं। और पीछे नमाज पढ़ने वालों में शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर भी होगा, तालीम याफ्ता तबका भी होगा, बड़े बड़े असातिज़ा भी होंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी होंगे, कानूनदान भी होंगे, लॉयर भी होंगे। मस्जिद में आने के बाद वो सब के सब मुख्तदी बन गए। अस्पताल में डॉक्टर इमाम था, हाँ, स्कूल और कॉलेज में हमारा जो उस्ताद है वो इमाम था। सबका मकाम और मर्तबा अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के घर में इबादत के लिए जैसे ही इकट्ठा होते हैं, यहाँ सब पीछे हो जाते हैं। डॉक्टर पीछे, लॉयर पीछे, कानूनदान पीछे, ताजिर पीछे, मालदार पीछे, अमीर पीछे, सब पीछे, इमाम आगे रहता है। अल्लाह अकबर, ये अजमत है इल्म की, ये अजमत है कुरान की। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत का मेयार ही ये बताया, या उम्मुल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाह, जिसको कुरान मजीद सबसे ज्यादा याद हो, जिसको कुरान मजीद सबसे ज्यादा हिफ्ज हो, इमामत का हक भी उसे है, मेहराब में उसे खड़ा किया जाएगा। मोहतरम भाइयों, मैं आखिरी में कुछ बातें उलमा के हुकूक के हवाले से कहकर अपनी गुफ्तगू समेटने की और खत्म करने की कोशिश करूंगा। मकाम और मर्तबे पे गुफ्तगू जो है बहुत तवील हो सकती है,
اور یہ موضوع ایسا ہے جس پہ بارہا روشنی ڈالی جاتی ہے، اور امید ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اور میں نے جو بھی نصوص بتائے وہ کوئی نئی باتیں نہیں، بارہا آپ اہل علم سے سن چکے ہیں۔ لیکن اہم پہلو جو ہے نا حقوق کا، کچھ باتیں حقوق کے سلسلے میں بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو معاشرہ علماء کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرہ بڑا سرخرو ہوگا۔ کیا ہے یہ حقوق؟ حقوق کی بھی ایک فہرست ہو سکتی ہے، میں 4-5 حقوق ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا حق تو یہی عزت و احترام، ادب، علماء کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، علماء سے مسائل پوچھتے ہوئے، علماء سے علم حاصل کرتے ہوئے، ہر پہلو ہر لمحہ ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کیا جائے، عزت کا معاملہ کیا جائے، احترام کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کہ آپ حقیقت میں علم کی عزت کر رہے ہیں، علم کا احترام کر رہے ہیں، علم کے ساتھ ادب کا معاملہ کر رہے ہیں۔ ایک عالم کے ساتھ بے ادبی یہ علم کے ساتھ بے ادبی، ایک عالم کی توہین علم کی توہین۔ علماء کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کیجیے ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو درجات ہیں ان کو ملے ہوئے یہ اللہ کی جانب سے ملے ہوئے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، ایمان کے ساتھ جو علم حاصل کر لیں اللہ رب العالمین انہیں رفعتیں عطا کرتا ہے۔ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا، جو علم حاصل کر لے اسلام ان کے رتبوں کو بہت بلند کرتا ہے۔ تو لہٰذا عزت کا معاملہ کیجئے، احترام کا معاملہ کیجئے، مجلس میں احترام سے بیٹھیے، مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھیے، سوال کرنا ہو احترام سے کیجئے۔ علماء کا امتحان لینے سوال نہیں کرنا، ہاں علماء کو آزمانے کے لیے سوال نہیں کرنا، کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا، کتنے پانی میں ہے جانچنے کے لیے سوال نہیں کرنا، ان کا علم کتنا گہرا ہے دیکھ نہیں، سوال کیا جاتا ہے جاننے کے لیے۔ وہ کام علماء کا ہے، کس کے علم کو جانچنا وہ علماء کا کام ہے، وہ علماء کی ذمہ ہے۔ آپ کا کام ہے جو مسئلہ نہیں معلوم ہے وہ پوچھیے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو لہٰذا عزت اور احترام کا معاملہ کیجیے علماء کے ساتھ۔ دوسری چیز، علماء کی امانت علماء کو دیجیے، علماء کی امانت غیر علماء کے حوالے نہ کیجیے۔ ممبر علماء کی امانت ہے، ممبر پہ غیر عالم کو نہ کھڑا کیجیے۔ محراب علماء کی امانت ہے، محراب پہ علماء کو کھڑا کیجیے۔ منصب افتاء علماء کی امانت ہے، منصب افتاء علماء کو دی۔ آپ دیکھو دین کی خدمت کرنے کا حق سبھی کو ہے، سبھی دین کی خدمت کرے، آپ استفادہ سبھی سے کیجئے، لیکن جو اتھارٹی ہے دین کے معاملے میں وہ ہمیشہ عالم کی ہونی چاہیے، اور وہ عالم ہوتا ہے، عالم کو اس کا یہ حق دیجئے، معاشرہ بہکے گا نہیں۔ فتوے پوچھے جا رہے ہیں حلال اور حرام کی، اور وہ بھی گہرے مسائل ایسوں سے جو عالم نہیں ہے، جو عربی زبان جانتے نہیں ہیں، یہ معاشرے کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں معاف کرنا، میں کسی کی خدمت کی میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں، دین کی خدمت سبھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے، ہر ایک اپنے دائرے کے اندر رہ کر خدمت کرے تو بہت اچھی بات ہے۔ حلال و حرام کے فتوے اور گہرے مسائل پہ گفتگو کرنا یہ کبار علماء کا کام ہے، ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ علماء کی امانت علماء کو دیجیے، اور ایسی چیز میں عالم پر کبھی غیر عالم کو ترجیح نہ دی۔ ایک عالم کا حق یہ بھی بنتا ہے کہ عالم سے اگر کبھی غلطی ہو جائے، دیکھو ہر عالم سے غلطی ہوتی ہے، لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ وَلِكُلِّ صَارِمٍ نَبْوَةٍ، ہر شہ سوار کبھی نہ کبھی ٹھوکر کھائی جاتا ہے، کوئی معصوم نہیں۔ انبیاء کی بات، عالم سے غلطی ہو جائے گی، کبھی غلط مسئلہ نکل گیا زبان سے، جی غلطی جب بھی ہو جائے، اور یا پھر اس کی ذاتی زندگی میں سمجھیے، عالم کو تو بالکل بے داغ ہونا چاہیے،
اور معاشرے کا سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے اخلاق کردار اور عمل میں، لیکن پھر بھی انسان ہے، اگر غلطی ہو گئی عذر تلاش کیجئے، ان کی غلطیوں کی تشہیر نہ کیجئے. کسی عالم سے غلطی ہو گئی پورے احترام کے ساتھ اس کے غلط قول کو، غلط فتوے کو چھوڑ دیجئے، توہین نہ کیجئے. علماء کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آپ جب علماء سے پوچھتے ہیں، استفادہ کرنے جاتے ہیں، تو لا ادری کہنے کا حق دیجئے عالم کو. ضروری نہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں تو وہ بتائے، ضروری نہیں کہ ہر عالم ہر مسئلہ جانے. اسی لیے عالم کو یہ حق دیجئے کہ جو مسئلہ اسے نہیں معلوم ہے اس پر وہ برجستہ کہے اور نڈر ہو کے کہ مجھے نہیں معلوم. اور جو عالم لا ادری کہتا ہے آپ سے مجھے نہیں معلوم، بعد میں بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا، اس عالم کی عزت کرو، وہ اللہ سے ڈرنے والا شخص، جس کی زبان پہ لا ادری کبھی نہ آئے، کبھی نہ آئے، بس فتوے دیے جا رہا ہے، فتوے دیے جا رہا ہے، جی اندازے سے بس تیر چلائے جا رہا ہے. تو ایسے شخص سے محتاط ہو جائے. ہم نے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، ہم نے شیخ عبد المحسن عباد حفظہ اللہ کو لا ادری کہتے ہوئے سنا، اور آج بھی آپ مسجد نبوی میں جائیے، شیخ کے حلقہ درس میں شاید کوئی دن ایسا نہ گزرے یا کوئی ہفتہ ایسا نہ گزرے جس میں لا ادری کا یہ جملہ شیخ محترم سے آپ سے سننے کو نہ ملے. یہ اساتین علم، یہ وقت کے محدث، یہ وقت کے ربانی علماء، جن کے حلقہ درس میں بیک وقت سینکڑوں ہزاروں مستفیدین ہوتے ہیں، اور کس شان سے وہ لا ادری کہتے ہیں. ایک تو یہ ان کا تقوی ہے، اور دوسرا معاشرہ ویسا ہے. وہ معاشرہ لا ادری کہنے سے وہاں کی عوام ایسی ہے کہ عالم ان کی نظروں میں گر نہیں جاتا اور بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے محترم بھائیوں، کوئی بھی عالم کہے مجھے نہیں معلوم یا بعد میں بتاتا ہوں، سمجھ جاؤ وہ امانت داری سے علم کو آپ تک پہنچا رہا ہے، امانت داری سے فتویٰ دے رہا ہے. اور جس کی زبان پہ کبھی لا ادری نہ آئے، ڈرو ایسے شخص سے علم حاصل کرنے. ایک اور چیز، ایک اور بات علماء کے حقوق میں سے کہ علماء کی ہیبت برقرار رکھنا چاہیے. دو طبقے ہیں لوگوں کے دلوں میں، ان دو طبقوں کی ہیبت برقرار رہنی چاہیے. ایک ہے علماء اور ایک ہے حکمران. یہ دو طبقے ایسے ہیں، ان دو طبقوں کی ہیبت جب تک عوام کے دلوں میں رہے گی معاشرے کو بڑا خیر حاصل ہوگا. اگر ہم نے علماء کی توہین کر کے، حکمرانوں کی توہین کر کے، علماء کے خلاف برملا بولنا، حکمرانوں کے خلاف برملا بولنا، لوگوں کے دلوں سے اگر ان دو طبقات کی ہیبت ہم نے ختم کر دی، معاشرے میں فساد کے بڑے دروازے کھل جائیں. اس لیے علماء اور حکمران، ان دو طبقات کی ہیبت لوگوں کے دلوں پہ قائم رہنی چاہیے. کبھی کسی عالم کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیجئے جس سلوک سے علماء کی ہیبت لوگوں کے دلوں سے رخصت ہو جائے. اور پھر اسی سے ملتی جلتی بات، جب کبھی کسی بھی عالم کے سلسلے میں منفی تبصرہ سنے، کوئی ان کی شان میں تنقید کر رہا ہے، تو یاد رکھیے عالم کا حق ہے آپ پر کہ آپ دفاع کریں، ان کی جانب سے دفاع کریں. کوئی ناحق گفتگو کر رہا ہے کسی عالم پر، بیجا گفتگو کر رہا ہے، بیجا تنقید کر رہا ہے، اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے خاموش بیٹھے، نہیں. علماء کا حق ہے. شریعت تو بھائی ہمیں یہ حکم دے دی، یہ تعلیم دے دی. ایک عام مسلمان اگر کوئی شخص خواہ کسی عام مسلمان کی عزت نیلام کر رہا ہے، کسی عام مسلمان کی توہین کر رہا ہے، خواہ مخواہ بیجا تنقید کر رہا ہے، شریعت ہمیں حکم دے دی کہ اس کا دفاع کریں. ہم اگر ہم مثالی مومن ہیں، جب عام مسلمانوں کا یہ حق ہے تو عالم بدرجہ والا یہ حق رکھتا ہے، تو دفاع کیجئے. اور آخری بات جسے کہہ کر اپنی گفتگو میں ختم کرتا ہوں اور سمیٹنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے آج کل لغزشیں ہو جاتی ہیں، لیکن افسوس ہے ایک طبقہ ایسا ہے جن کی مجلسوں میں سوائے علماء کی غیبت کے کوئی اور چیز. جب وہ جمع ہوں گے علماء کی غیبت، جب وہ بیٹھیں گے کسی نہ کسی عالم پہ تنقید تبصرہ، علماء کا کام علماء پہ چھوڑیے. کس پہ جرح کرنا ہے، کس پہ تنقید کرنا ہے،
یہ ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے. عام نوجوان جی اور ان کی مجلسوں کا موضوع ہی یہ رہے علماء پہ جرا، علماء پہ تنقید. میں ایسے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا سلف نے جو کہا اتقوا لحوم العلماء فإن لحومهم مسمومہ، علماء کا گوشت کھانے سے بچو کہ علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہوتا ہے. مطلب زہر کھا جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. علماء کی غیبت کرنا علماء کے گوشت کھانے کے برابر ہے. غیبت تو عام مسلمان کی بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے جائے کہ علماء کی ہم غیبت کریں. سمجھ رہے نا؟ ہاں کسی کے اندر شر ہے اس شر سے آگاہ کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کام علماء کا ہے، کبار علماء کا، ان پہ چھوڑیے. یہ کیا ہے کہ ہماری مجلسوں میں ہمیشہ موضوع یہی رہے، جب بھی دو افراد جمع ہو اور کسی عالم پہ بحث کریں گے نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ، اور بسا اوقات وہ عالم ایسا ہوگا کہ اسی کے ذریعے ان کو اللہ نے ہدایت دی ہو اور اسی پہ جو ہے وہ جرح کرتے ہوں گے. یہ ایک فتنہ ہے، اس سے بچیے. میں چونکہ میٹنگ میں نے تاخیر سے جوائن کیا ہے تو میں زیادہ بولنے کا حق بھی نہیں رکھتا ہوں اور شاید میں زیادہ بول چکا ہوں. میں اللہ معاف کرے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں اگر اس میں کچھ خیر ہے تو رب العالمین مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بات غلط میری زبان سے نکلی ہو تو یہ شیطان کی جانب سے ہے، اللہ معاف کرے مجھے. میں شکر گزار ہوں جدہ جالیات کے تمام ہی ذمہ داران کا، خصوصاً فضیلت الشیخ عنایت الرحمن مدنی حفظہ اللہ کا کہ جنہوں نے یہ موقع، یہ ذری موقع اور یہ سعادت مجھے بخشی. اللہ رب العزت ہم سب کو ہم جو بھی کہتے اور کرتے ہیں اس میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی منفی جذبات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں رب العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس کے انجام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر، کثر اللہ خیرکم، یسر اللہ امرکم، متعکم بالصحة والعافیہ، رزقكم الله، رفع الله شانكم، أعز الله مقامكم، جعل الله هذا العمل في موازين حسناتكم. اللهم آمين. جزاك الله خير شيخ. شكرا شيخ محترم، شكرا، أحسن الله إليكم، شكر الله لكم، غفر الله لنا ولكم. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر. شیخ ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حافظہ اللہ علماء کا مقام و مرتبہ اور ان کے حقوق پر درس دے رہے تھے. بہترین انداز میں شیخ نے اپنے کم وقت میں انشاءاللہ الحمدللہ انہوں نے اپنا مدعا جو ہے بیان کیا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اب ہمارے دوسرے مقرر جو ہے وہ ہیں فضیلت الشیخ محمد مصطفیٰ ندوی مدنی حافظ اللہ. چونکہ وہ ٹائم ہو چکا ہے اور میں جدہ دعوت سینٹر کے آپریٹر سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا شیخ نے جوائن کیا ہے؟ وہ جوائن کیے ہیں جی انہوں نے جوائن کیا ہے لیکن ان کا ابھی مائک کنیکٹ نہیں ہوا. فی الحال دیکھیں جی ایکچولی انہوں نے اسکرین پہ اپنی کلک کر کے وہ
माइक नहीं ऑन कर पाया अभी तक। शेख, अगर आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आपके लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे वाली साइड पे स्क्रीन पे माइक बना हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा कॉल वाया डिवाइस ऑडियो। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, आपका माइक नहीं खुला हुआ, तो आप इस तरह करें कि अपने कैमरे पे अपने स्क्रीन पर क्लिक करें। स्क्रीन पे आपकी लेफ्ट साइड पे नीचे वाली साइड पे माइक बना हुआ है कॉल वायर डिवाइस, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जज़ाकल्लाह खैर। बिलाल खुल गया माइक उनका? जी, माइक उनका खुल गया, मैं म्यूट कर रहा हूँ। जी शेख, आपका माइक खुल गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ आ रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, आपकी आवाज़ आ रही है, लेकिन आप हेलो, थोड़ी फैजान सी खान लाइट को आप एडजस्ट टच करें कर ले, आपके चेहरे फैजान पर। खान को, उससे हम करेंगे आप। सॉरी। जी चले, सही। मैं फैजान खान को उनका खोल रहा हूँ, कैमरा भी और जी उनका माइक भी खोल रहा हूँ। हाँ हाँ, फैजान खान पे आप खोल दीजिए। फैजान खान पे आप ऑन कर दीजिए, उससे हम करेंगे। ठीक है, लेकिन शेख आप थोड़ा सा ना, आप क्या जी, जहाँ बैठे हुए जी हैं लाइट नहीं है बिल्कुल। नहीं, लाइट 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 वाला खोलो दूसरा। जी जी, लाइट कर रहे हैं जी जी। माशाल्लाह, ठीक है। बोलो बराबर वाला हाईलाइट अब साफ है जी, ठीक है जी, माशाल्लाह। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। ये शेख शुरू करें या आप तारुफ कराएंगे फिर शुरू करें? अभी तारीफ कराएंगे, लेकिन बिलाल कनेक्ट हो गए हैं जिस पे वो कह रहे थे। जी जी, पापा कनेक्ट है। मैं उनका दूसरा वाला जिससे अभी वो बात कर रहे हैं, मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि आवाज़ जो है एको ना आए। इसको मैं बंद कर दिया हूँ। जो सामने मेरे कैमरा है उससे बोल रहा हूँ। जी शेख शुरू करें। बिलाल, हेलो, शुरू करें शेख? बिलाल ठीक है आप? हाँ बोलिए। जी, अब सही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे साथ शेख फजीलत शेख मोहम्मद मुस्तफा नदवी मदनी हाफिजुल्लाह ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी सी नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा था, हम इसके लिए माजरत खां हैं।
शेख का तारफ ये है कि आपने 1994 में दारुल उलूम नदवा उलमा लखनऊ से आलमियत और फजीलत की डिग्री हासिल की। 1999 में मदीना यूनिवर्सिटी से आपने फाजिल की डिग्री हासिल की। उसके बाद आपने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अरबिक में एमए किया। आप नूर फाउंडेशन लखनऊ के सदर हैं और जामिया अंसार लिल बनात के भी सदर हैं। आप एडिटर हैं 15 रोजा इस्लाफ के। आप लखनऊ के साबिक अमीर जमात अहले हदीस भी रहे हैं। कई अदारों के फाउंडर और मेंबर हैं। कई टीवी चैनल्स पर आपके प्रोग्राम आते हैं, स्पेशली पीस टीवी और आई प्लस टीवी के। तो चूंकि हम काफी लेट हो चुके हैं, हम शेख से दरखास्त करते हैं कि वो अपने लेक्चर का आगाज फरमाएं। आपका मौजू है इंसानी जिंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात। फजीलत शेख मोहम्मद मुस्तफा नदवी मदनी हाफिज़ुल्लाह से दरखास्त है कि अपने लेक्चर का आगाज फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जद्दा दावा सेंटर का ये 2 रोजा ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, अल्लाह तबारक तआला इसे मुफीद बनाए, मुबारक करे और इसके मुंतजिम फज़ीलतुल शेख अबू सईद हफिज़हुल्लाह और बिरादर अबू बिलाल हफिज़हुल्लाह के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी हमको इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका दिया। ममलकत सऊदी अरबिया में दावा सेंटर्स का बड़ा अच्छा रोल है और ऑनलाइन इस्लामी तालीमात को फैलाने और कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने जो इंतज़ाम किया है, अल्लाह ताला इसे कबूल करे और इसे लोगों के लिए संगे मील बनाए। नाज़रीन किराम, हमारे लिए जो मौजू मुंतखब किया गया है वो है इंसानी जिंदगी पर अकीदे तौहीद के असरात। इंसानी जिंदगी पर अकीदे तौहीद के क्या असरात, इसे हमें और आपको बहुत अहमियत के साथ जानने की जरूरत है। आमतौर पर मुसलमान अकीदे तौहीद से आशना है, जानता है, उसे तौहीद के लफ्ज से आशना है, मानूस है ये लफ्ज उसके लिए, इसलिए बहुत ज्यादा गौर नहीं करता। मौजूदा हालात में पूरी दुनिया में इस्लामी तालीमात और खुसूसन इस्लाम की सही और बुनियादी तालीमात चूंकि निशाने पर हैं, इसलिए अकीदे तौहीद के सिलसिले में मालूमात हासिल करना और उसके बेहतर नताइज जो इंसान की जिंदगी और उसके नतीजे में समाज और सोसाइटी पर मुरतब होते हैं, उसे जानना बेहद जरूरी है। हम आप इससे अगर वाकिफ होंगे तो दुनिया को हम बासानी बतला सकेंगे कि अकीदे तौहीद के कितने अच्छे असरात हैं जो इंसान की जिंदगी पर मुरतब होते हैं। अकीदे तौहीद है क्या, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। अकीदे तौहीद बुनियादी तौर पर 3 चीजों को बैक वक्त बिना किसी तफरीक के, बगैर किसी कमी के तस्लीम करने का नाम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इस कायनात का खालिक व मालिक है, उससे मुताल्लिक हमारा क्या तसव्वुर है, हम उसके बारे में क्या यकीन रखते हैं और हमारा उसके बारे में क्या रवैया है, क्या हमारी उसके बारे में एक तस्लीम शुदा हकीकत है, इसको अकीदे तौहीद कहते हैं। अल्लाह तबारक तआला की जात के बारे में उलूहियत और उबूदियत, यानी अल्लाह की जात को
तने तन्हा अकेला हर तरह का बाख्तियार समझना, तमाम चीजों का कारसाज समझना। अल्लाह सुब्हानहू तआला वही अकेला है खालिक व मालिक, वही कादिर मुतलक है, सब कुछ उसके बस में है और सारी चीजों को उसी ने बनाया है। कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जो अल्लाह तबारक तआला की कुदरत से बाहर हो या उसे चैलेंज कर सके। ये तस्लीम कर लेना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अकेला है, अकेला खालिक व मालिक है। ये है अकीदे तौहीद का एक हिस्सा जिसको हम उलूहियत, अकीदे तौहीद का उलूहियत का बाब कहते हैं। दूसरा अकीदे तौहीद का हिस्सा है रुबूबियत। अकीदे तौहीद का दूसरा हिस्सा रुबूबियत भी उलूहियत का ही एक हिस्सा है, यानी उसी से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। यानी जो खालिक व मालिक है वही हमारा रब है, वही हमारा पालनहार है। दूसरा हिस्सा जो अकीदे तौहीद से अलग होकर के एक मुस्तकिल हैसियत रखता है वो है अकीदे उबूदियत, तौहीद उबूदियत, कि अकेला अल्लाह है जो हमारी तमाम इबादतों का मुस्तहिक है। उसके अलावा कोई भी हमारी किसी किस्म की इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अपनी उबूदियत में वो अकेला है। हक़ उबूदियत सिर्फ और सिर्फ उसी की है, उसमें जर्रा बराबर कोई शरीक नहीं। और तीसरी चीज है कि वो अल्लाह जो तौहीद उलूहियत और तौहीद रुबूबियत और तौहीद उबूदियत जिसकी सिफात है, उसका उसके अस्मा और सिफात में भी उसको तौहीद का लेबल दिया जाए, तौहीद को बाकी रखा जाए और ये तस्लीम किया जाए कि वो अपने अस्मा और सिफात में भी अकेला है, यकता है। कोई भी अस्मा और सिफात में उस जैसा नहीं है और न किसी को उस जैसा माना जा सकता। गोया कि महवर जो अकीदे का है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है और अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात बहैसियत इलाह के, बहैसियत हक़ इबादत के और बहैसियत अस्मा व सिफात के, ये तौहीद का मग़ज़ है। अल्लाह तआला की इस तौहीद की मारिफत हमें हासिल होगी अंबिया किराम के जरिए, खुसूसन आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की उलूहियत, उसकी रुबूबियत, उसकी उबूदियत और उसके अस्मा और सिफात का बेहतरीन गुलदस्ता पेश किया, उसकी तशरीह की है, उसको समझाया है, उसे बतलाया है, उसे अपनी जिंदगी में अमल करके दिखलाया है। कैसे अल्लाह को इलाह माना जाए, कैसे अल्लाह की उलूहियत का हक अदा किया जाए, अल्लाह की रुबूबियत का हक अदा किया जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें और आपको हासिल हो। इसके जिंदगी पर असरात क्या हैं, ये आज हमारा मौजू है। तौहीद की इस तफसील के साथ, ये मुख्तसर उसके तारुफ के साथ, जो हकीकत में अल्लाह सुब्हानहू तआला का तारुफ है, उसके असरात इंसानी जिंदगी पर क्या पड़ते हैं। पहला जो असर है इंसानी जिंदगी पर तौहीद का, वो है कि इंसान अल्लाह को, अपने खालिक को, मालिक को, जिसका वो बंदा है, उसे तस्लीम कर लेता है। गोया कि वो सही चीज को तस्लीम कर लेता है। अल्लाह ताला ने इसी को फरमाया, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। कि अल्लाह ताला ने कहा कि ये मैंने एक जिम्मा लिया है कि मैं दुनिया में, कायनात में और इंसान के अपने अंदर ऐसे दलाइल रखूंगा जिन्हें देख करके इंसान मजबूर होगा कि ये तस्लीम करे कि अल्लाह ही हक है। तो अल्लाह को हक तस्लीम कर लेना, ये गोया कि इल्म का तकाजा पूरा करना है, इंसान के लिए शर्फ है, एक सच्चे इंसान होने की दलील है, एक सही इंसान होने की दलील है।
ایک ایسے انسان کی دلیل ہے جو انسان صحیح چیز کو تسلیم کر لے، اس کائنات کی سچائی کو تسلیم کر لے۔ اس کائنات میں جہاں انسان بہت زیادہ بھٹک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہر وہ بڑی چیز جسے اللہ نے اپنے لیے نشانی بنائی، اس نشانی کو وہ اپنا معبود بنا لیتا ہے، اپنا مسجود بنا لیتا ہے، اس کے آگے جھک جاتا ہے، اسے بڑا تسلیم کر لیتا ہے، اسے نفع اور نقصان کا ضامن سمجھ لیتا ہے۔ ان سب سے وہ الگ ہو کر بے نیاز کہ اللہ کی جو حقیقی معنوں میں اللہ ہے، جو خالق و مالک ہے، جو اس کی عبادت کا مستحق ہے، جو اس کی تمام قسم کی عبادتوں کا مستحق ہے، اسے پہچان لینا، اسے تسلیم کر لینا، یہ انسان کے لیے سب سے شرف کی بات ہے، اور وہ شرف سے حاصل ہوتا ہے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لینے سے، اس سچائی کو تسلیم کر لینے سے، سچ کو مان لینے سے۔ تو گویا عقیدہ توحید کا جو پہلا ثمرہ اور پہلا پھل ہے جو انسان کو ملتا ہے، وہ یہ کہ انسان سچائی کو تسلیم کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتی ہے آدمی کو نجات، بھٹکنے سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے عقیدہ توحید کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لینے کے بعد اور عقیدہ توحید کے ساتھ اللہ کو تسلیم کر لینے کے بعد انسان کے لیے انسانی برادری کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ گویا تمام انسان وہ انسان ہیں، وہ سب مخلوق ہیں، وہ سب محتاج ہیں، وہ سب اللہ کے لیے یکساں ہیں، اور ہر انسان برابر ہے۔ ہر انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو انسانی برادری کا تصور، انسانی برابری کا تصور، انسان ایک جیسا ہے اس کا تصور، یہ عقیدہ توحید کے بعد ہی واضح ہوتا ہے۔ تو عقیدہ توحید کا دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسانی برادری کا تصور پختہ ہو جاتا ہے، انسان کے محتاج ہونے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے، انسان کے یکساں ہونے کا تصور پختہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے ایک تیسرا فائدہ ہے جو بڑا نمایاں ہو کر سامنے آتا ہے کہ انسانی مساوات کا تصور۔ اس کائنات میں انسانوں کے درمیان مساوات یہ ایک نہایت ہی ضروری اہم ہے، ضروری عمل ہے، ضرورت ہے انسان کی کہ انسان آپس میں مساوات کو تسلیم کرے۔ لیکن انسانوں کا المیہ یہ ہے کہ انسانوں نے انسانی مساوات کو ہمیشہ ڈھانے کی کوشش کی، انسانوں نے انسانوں کو غلام بنانے کی ہمیشہ کوشش کی۔ انسان نے یہ چاہا ہے کہ دوسرے انسان کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوئے دیکھے، دوسرے کو اپنی عبادت کرتے ہوئے دیکھے، دوسرے کو اپنے سامنے جھکتا ہوا دیکھے۔ یہ انسان کی جو کمی ہے، اور شیطان جس کے لیے بڑا کوشاں رہتا ہے کہ اگر انسان انسانوں کو اپنا غلام بنا لے تو ایسی صورت میں انسان کا شرف ختم ہو جائے گا، انسان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ پوزیشن ہے جس سے عقیدہ توحید بچا لیتا ہے، وہ انسانی مساوات کا تصور دیتا ہے کہ نہیں، انسان انسان برابر ہے، ہر انسان انسان کے لیے یکساں ہے، انسان کو انسان کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ وہ انسان جو دوسرا انسان ہے کیسے ایک انسان کو غلام بنا سکتا ہے، کیسے اسے اپنے سامنے سجدہ ریز کر سکتا ہے؟ تو انسانی مساوات، انسانی برابری اور انسانی شرف میں سبھی انسان شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ توحید کا ایک تیسرا فائدہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کے اثرات ہیں جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایک چوتھا نتیجہ جو عقیدہ توحید کا انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ ہے ہمدردانہ جذبہ۔ انسان کے لیے ہمدردی کا جذبہ اسی وقت ابھرے گا جب وہ اپنے سے ایک برتر، اپنے سے ایک طاقتور، اپنے سے زیادہ اور ہر اعتبار سے مستحق عبادت ذات کا تصور کرے۔ عقیدہ توحید انسان کو یہی سکھاتا ہے۔
کہ تم سے تمہارے جیسے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا رویہ تمہارے اندر ہونا چاہیے. ہمدردی اگر تمہارے اندر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کا صحیح بندہ نہیں بنا سکے. توحید کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ تمہارے اندر ہمدردی کا رویہ آنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں توحید کی سب سے زیادہ معرفت حاصل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو سراپا توحید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا کے سامنے توحید کو پیش کیا، آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے سب سے زیادہ ہمدرد تھے، سب سے زیادہ لوگوں کے لیے غمگسار تھے، سب سے زیادہ ان کے لیے اچھے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے تئیں جو رویہ تھا، یہ اللہ کی ذات پر، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لینے کا نتیجہ. عقیدہ توحید کے انسان کے اندرون کی ایک کیفیت بدل جاتی ہے، اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. انسان اندر سے ایک مطمئن انسان بن جاتا ہے، ورنہ انسان کا اندر ہمیشہ بے چین رہتا ہے. انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، دل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انسان اپنی اس صلاحیت کی وجہ سے ہمیشہ بے چینی کا شکار رہتا ہے، ہمیشہ وہ بہت کچھ ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہے. لیکن اگر وہ عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، اسے گویا کہ ایک سکون مل جاتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی معرفت سے، توحید کی حقیقت کو سمجھ لینے سے انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بے چینی اس کا ایک سینٹر ہو جاتا ہے. وہ ساری چیزیں جو اس کے دل و دماغ میں ادھیڑ بن ہوتی ہیں وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک ذات پر منحصر ہونے کی وجہ سے بڑا مطمئن ہو جاتا ہے. یہیں سے عقیدہ توحید انسان کے اندر شجاعت، بہادری اور حوصلہ مندی پیدا کرتی ہے. عقیدہ توحید کے نتیجے میں انسان بڑا ہی بہادر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے. اگر اسے کسی کا ڈر ہے تو صرف اور صرف اللہ کا، اگر اسے کسی سے خوف ہے تو صرف اور صرف اللہ سے. لیکن وہ جانتا ہے کہ اللہ وہ خوف اور ڈر کا مرکز ہی نہیں ہے، بلکہ امید کا مرکز ہے، حوصلے کا مرکز ہے، تقویت کا مرکز ہے، سہارے کا مرکز ہے، بہت بڑا سہارا ہے. اور اللہ جس کا ساتھ دے اس کا کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا ہے. یہ تصور آ جانے کے بعد انسان کے اندر بہادری آ جاتی ہے، شجاعت آ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان ایک حوصلہ مند انسان بن جاتا ہے، ایک ایسا انسان بن جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس انسان سے وہ کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں جسے تاریخ میں ہم اسلاف کے کارناموں کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. عقیدہ توحید انسان کے اندرون کو اور بہت کچھ تبدیل کرتا ہے، اور اس اندرونی تبدیلی پر ہماری اور آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. عقیدہ توحید انسانی زندگی کو اس اعتبار سے سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے کہ انسان اس کائنات میں مختلف حالات سے گزرتا رہتا ہے. کبھی خوشی کے حالات ہوتے ہیں، کبھی پریشانی اور غم کے حالات ہوتے ہیں. یہ جو حالات ہوتے ہیں انسانی زندگی اس سے متاثر ہوتی ہے، انسان اس سے بے حد متاثر ہو جاتا ہے، بلکہ انسان اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے. عقیدہ توحید انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی. اللہ کی ذات اور صفات کا جسے علم ہو، عقیدہ توحید کو جو تسلیم کرتا ہو، اللہ کی ذات کی جسے معرفت حاصل ہو، وہ مایوس کیسے ہوگا؟ اسے یقین ہے کہ جس نے آسمان بنایا، جس نے سمندر اور دریاؤں کو بنایا، جس نے یہ پہاڑ بنائے، جس نے یہ فضا بنائی، جس نے انسان کو بنایا، جو آج بھی خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، اور جو اسے سہارا دینے کے لیے
तड़प रहा है, जिससे अगर वो लौ लगाए तो उसे उम्मीद रखनी है कि वो अल्लाह उसको सहारा देगा, कैसे वो मायूसी की तरफ जा सकता है। तो अकीदे तौहीद के नतीजे में इंसान कभी मायूस नहीं होता है, कभी वो मायूसी की तरफ नहीं जाता है। अगर मायूसी ने उसको घेरा भी है तो उसे अल्लाह का सहारा मिल जाता है, अल्लाह से उसका रिश्ता जुड़ जाता है। यही वजह है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमें मिलेगा कि दावत के मैदान में निहायत सख्त हालात आए, तकलीफ दे हालात आए, ऐसे हालात आए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेबस इंसान की तरह नजर आने लगे। सामने आपके अंधेरा सा छा गया, ऐसा लगता था कि शायद अब क्या होगा, लेकिन अल्लाह की जात पर आपके यकीन ने, तौहीद ने आपको सहारा दिया और आपने अल्लाह से ये दुआ की कि खुदाया, ऐ बारे इलाह, अगर तू मुझसे राजी है तो दुनिया के नाराज होने का कोई गम नहीं। ये वो रिश्ता है तौहीद का जो इंसान को मायूस कुन हालात में भी सहारा देता है, और मायूस कुन हालात में अल्लाह से जिसको सहारा मिल जाए उसके हालात बदल जाते हैं, उसका अंधेरा उजाले में बदल जाता है, उसकी जुल्मत, उसकी तारीकी वो एक रोशनी में बदल जाती है और इंसान की जिंदगी रोशन हो जाती है। अकीदे तौहीद के असरात इसी पस मंजर में आइए और हम देखें कि इंसान की जिंदगी पर कितने अच्छे असरात होते हैं अकीदे तौहीद के। अकीदे तौहीद अगर वाकईतन समझ बूझ कर एहसास के साथ अगर इंसान हासिल करे, जानता हो कि अकीदे तौहीद है क्या, अल्लाह की जात और सिफात का उसे इल्म हो, और अकीदे तौहीद को सोच समझकर वो अपनी जिंदगी में दाखिल कर ले, यकीनन उसे ईमान की हलावत नसीब हो जाएगी, वो बड़ा ही मुतमईन हो जाएगा, उसकी जिंदगी बड़ी आसूदा हो जाएगी, उसके अंदर क़नाअत होगा, उसके अंदर सब्र होगा, उसके अंदर इस्तेहकाम होगा, उसके अंदर खुददारी होगी, उसके अंदर मोहताजी नहीं होगी। क्यों? इस वजह से कि वो अल्लाह गनी है, उस पर उसे यकीन होगा। अल्लाह के अस्मा और सिफात का विर्द और अल्लाह के अस्मा और सिफात को इसीलिए इतनी अहमियत दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा और सिफात को हमें और आपको बतलाया। कुरान मजीद में अस्मा और सिफात के हवाले से हमें और आपको बहुत सारी बातें बतलाई गई, हमें तरगीब दी गई, हमें याद करने की तरगीब दी गई, हमें उसे समझने की तरगीब दी गई। शर्त है कि हम अस्मा और सिफात को समझें, अल्लाह की जात को, अल्लाह की कुदरत को समझें और उसके तई हक के अबूदियत को अपने समझें। अल्लाह का हक क्या है और हमारा अल्लाह पर क्या हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे उस्लूब में बयान फरमाया था कि अल्लाह का बंदों पर हक ये है कि बंदा अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करे, और बंदों का अल्लाह पर हक ये है कि अल्लाह ताला बंदे को ज़ाये ना करे, अल्लाह ताला बंदे को बेसहारा न छोड़ दे। तो अकीदे तौहीद अगर इंसान के दिलो दिमाग में है तो अपने आप को कभी बेसहारा नहीं समझता है, उसे एक मजबूत सहारा मिल जाता है, उसे एक ताकतवर सहारा मिल जाता है, और उसके जरिए उसकी जिंदगी खुशकुन हो जाती है, बेहतरीन हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ये अकीदे तौहीद का उसके ऊपर एक बड़ा असर मुरत्तब होता है, बड़े असरात इसके मुरत्तब होते हैं जो इंसान महसूस कर सकता है। अकीदे तौहीद का एक और नतीजा है जो इंसान की जिंदगी में जाहिर होता है, वो है अखलाक और किरदार की बुलंदी। उमूमी तौर पर हम अखलाक और किरदार की बुलंदी को अकीदे तौहीद से जोड़ने में तकल्लुफ महसूस करते हैं, लेकिन आइए हम देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की जो बुलंदी थी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बाअखलाक थे, आपके अखलाक में किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। अगर आप इसे गौर से पढ़ें और समझें और जानने की कोशिश करें तो उसकी तह में यही अकीदे तौहीद था। अल्लाह ताला की जात और सिफात का इकरार कर लेने के बाद और अल्लाह की उबूदियत को तस्लीम कर लेने के बाद और अल्लाह के मासिवा तमाम चीजों से अपना रिश्ता काट लेने के बाद इंसान बाअखलाक इंसान, क्योंकि उसे
बदअखलाकी कभी रास नहीं आएगी, वो इंसानों के साथ बदअखलाकी नहीं कर सकेगा, इस वजह से कि उसका यकीन अल्लाह पर है, उसके दिल में तौहीद है, वो अल्लाह की इबादत में यकतायत के साथ लगा हुआ है। तो कैसे मुमकिन है कि वो इंसानों के साथ बदअखलाक हो जाए, इंसानों के साथ उसका रवैया बुरा हो जाए, इंसानों के साथ उसका सुलूक बुरा हो जाए? ये मुमकिन नहीं। अकीदा तौहीद इंसान की जिंदगी में आखिरत का एहसास पैदा करता है। अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लेने का क्या मतलब? कि वो अल्लाह जो इस कायनात में हमारा और आपका खालिक व मालिक है, वही हमारे मरने के बाद और इस कायनात के खात्मे के बाद मालिक यौमिद्दीन है। अकीदा तौहीद की बुनियाद आखिरत के तसव्वुर पर है। अल्लाह की जात और सिफात को तस्लीम करने का मतलब है कि इस दुनिया और दुनिया के बाद को तस्लीम करना। अल्लाह की जात जिसके बारे में हमें ये यकीन है, वल अव्वल वल आखिर, कि वही अव्वल है, वही आखिर है, वही इब्तिदा है, वही इंतहा है, ना उसकी कोई इब्तिदा है ना उसकी कोई इंतहा है, वही सब कुछ है। ऐसी सूरत में हम अपनी आखिरत को, अपने हिसाब किताब को, अपने रोजे महशर को याद रखेंगे, जिसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब होंगे। यही वजह कि आप साहब किराम की जिंदगी को देखें कि उनकी जिंदगी अकीदे तौहीद को तस्लीम कर लेने से पहले क्या कुछ नहीं थी, कैसा कुछ उनका रवैया नहीं था, लेकिन अकीदे तौहीद उनकी जिंदगी में आया, तौहीद की दौलत से वो माला माल हुए, तो उनकी जिंदगी में अकीदे आखिरत आया, आखिरत का तस्वुर आया, अल्लाह के जजमेंट का तस्वुर आया, मालिक यौमिद्दीन का तस्वुर आया, अल्लाह तबारक तआला के इनामात का तस्वुर आया, अल्लाह तबारक तआला की सजा और पकड़ का तस्वुर आया। और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी जिंदगी की दुनिया बदल गई, उनकी इस जिंदगी के हालात बदल गए, इस जिंदगी के रवैये बदल गए, अंदाज बदल गया। क्यों? इसलिए कि अकीदे तौहीद उनके दिलों में जागुजी हो गया, अकीदे तौहीद उनके दिलो दिमाग में बैठ गया और उसका असर उनकी जिंदगी पर पड़ा। बिल्कुल ऐसे समझिए कि आप अकीदे तौहीद को एक दरख्त मान लें और ये जो अमल की तब्दीली है ये उसके समरात है, उसका फल है। ये कैसे हो सकता है कि अकीदे तौहीद इंसान का मजबूत हो, दरख्त उसका मजबूत हो, तो उसके फल कैसे नहीं अच्छे होंगे, वो फल कैसे समरदार नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर अकीदे तौहीद इंसान का मजबूत है, अकीदे तौहीद को शऊरी तौर पर इंसान ने अपनाया है, अकीदे तौहीद को इंसान ने जाना है, अकीदे तौहीद को समझा है, अल्लाह की उलूहियत को तस्लीम किया है, रुबूबियत को तस्लीम किया है, उसकी अल्लाह तबारक तआला की उबूदियत को उसने तस्लीम किया है, अस्मा व सिफात को उसने जाना है और समझा है और इकरार किया है, तो यकीनी तौर पर इसके असरात उसके आमाल पर पड़ेंगे, उसके अफ़आल पर पड़ेंगे, उसके किरदार पर पड़ेंगे, उसके रवैये पर पड़ेंगे। ये हो नहीं सकता है कि एक फलदार दरख्त हो, तनावर हो, सही सालिम हो और उसके फल ना निकले। ये अकीदे तौहीद जब हमारे और आपके अंदर तनावर होगा, मजबूत होगा, अच्छा होगा, तो उसके फल भी जाहिर होंगे। और अगर कमजोर होगा तो गर्चे हम अकीदे तौहीद को मानेंगे, गर्चे हम अकीदे तौहीद को तस्लीम करने वाले होंगे, लेकिन उसके असरात हमारी जिंदगी पर मुरतब नहीं होंगे। आइए एक और चीज पर गुफ्तगू करते हैं। आज के हालात में अकीदे तौहीद के नताइज पर एक नए अंदाज में लोगों को बतलाने की जरूरत है, जिसे तारीख ने साबित किया है और हमारे असलाफ ने उसके सिलसिले में अपना किरदार पेश किया है। अकीदे तौहीद ये इंसान को वहमो ख्याल से आजाद कर देता है, आजादी दिला देता है। और वहमो ख्याल से आजादी इंसान को हकीकत पसंद बना देती है। दुनिया में आज साइंस का बड़ा रिवाज है, बड़ा रिवाज है, बड़ा नाम है। साइंस और तहकीक इंसान के लिए आज मेराज का दर्जा रखती है। आप जरा सोचे कि अकीदे तौहीद के पहले जिन लोगों के पास अकीदे तौहीद ना था, वो वहमो ख्याल के असीर थे, उसी में गुम थे, ख्याली बातों में, ख्याली तस्वुरात में, वहमो ख्याल में। लेकिन जब
अकीदे तौहीद आया, जब दुनिया ने अकीदे तौहीद को जाना और तस्लीम किया, जब बड़े बड़े हमारे उलमा, मुफक्किरीन और वो लोग जो मुहक्किकीन थे, ऐसे लोग जब अकीदे तौहीद से सरशार होकर उन्होंने इल्म की राह को अपनाया, तहकीक के रास्ते को अपनाया, वहमो ख्याल की दुनिया से निकले, तो उन्होंने साइंस को हकीकत का जामा पहना। ये हकीकत है, दुनिया में इस बात को आना चाहिए कि दुनिया में अकीदे तौहीद से पहले मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तौहीद के तोहफे से पहले दुनिया में वहमो ख्याल पर टिके हुए लोग मौजूद थे। सारी गुफ्तगू ख्याली होती थी, वहमी होती थी, तसव्वुराती होती थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अकीदे तौहीद का पैगाम सुनाया और दुनिया अकीदे तौहीद से जुड़ गई, तो वो उलमा, वो बहसो तहकीक करने वाले जो इससे पहले यूनान के रास्ते से वहमो गुमान के घटाटोप अंधेरे में गुम थे, वो हकीकत की तरफ आ गए और उन्होंने दुनिया के सामने साइंस का, तहकीक का, इल्म का, फन का वो मेयार पेश किया, जिसके नतीजे में साइंस ने हकीकत का जामा पहना और तरक्की करते करते आज हमारे सामने इस शक्ल में मौजूद है। ये भी अकीदे तौहीद का एक तस्वुर है। आप जरा तस्वुर करें, वो सारे हमारे उलमा, वो सारे हुक्माए इस्लाम, वो सारे हमारे दानिशवरान, वो सारे लोग जिन्होंने इल्म तहकीक का सहारा लिया, वो सब के सब अकीदे तौहीद की बुनियाद पर, अल्लाह की जात और सिफात को तस्लीम करने की बुनियाद पर, इस कायनात को अल्लाह की मखलूक तस्लीम करने की बुनियाद पर इस कायनात में फैलते चले गए, दुनिया में बढ़ते चले गए, दुनिया को आबाद करते चले गए और इल्म तहकीक से दुनिया को रूशनास कराते चले गए। ये वो हकीकत है जिसकी तरफ भी आज अकीदे तौहीद के नतीजे में हमें और आपको समझना चाहिए। उसके असरात के पस मंजर में हमें और आपको देखना चाहिए कि अकीदे तौहीद के ये असरात पूरी दुनिया पर बहुत अच्छे मुरतब हुए, जिसे दुनिया ने महसूस तो किया है लेकिन उस पर तारुफ की जरूरत। अकीदे तौहीद इंसान के अंदर एक और बड़ी तब्दीली लाता है। वो तब्दीली है दावत की तब्दीली, इस्लाह की। ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह की जात और सिफात से हमें वाकफियत हो जाए, हम अल्लाह की उबूदियत से सरशार हो जाएं, हमारी जिंदगी में तन्हा अल्लाह की इबादत आ जाए और हम लोगों को शिर्क करते हुए देखें। ये मुमकिन नहीं। अल्लाह की वहदानियत को तस्लीम कर लेने का तकाजा ये है कि हम एक दाई बने, हम एक मुस्लिह बने, हम लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बने। अल्लाह तासना लिनुखरिज मन शाअ मिन इबादतिल इबाद इला इबादतिल्लाहि वहदा। ये सहाबे किराम का जो तसव्वुर था, जो अमल था, जो उनकी जिंदगी की हकीकत थी कि वो दावत के मैदान में, अल्लाह की तरफ बुलाने के मैदान में, अल्लाह की वहदानियत की तरफ लोगों को लाने के मैदान में सरगर्म हो गए थे, सरगर्दा थे। वो इसीलिए कि अकीदे तौहीद ने उनकी जिंदगी को अपने घेरे में ले लिया था, उनकी जिंदगी में अकीदे तौहीद रच बस गया था। ये अकीदे तौहीद का वो नतीजा था जिसे सहाबे किराम की जिंदगी में हमने और आपने देखा है, और उनकी जिंदगी जो बदली थी, तो दावत के मैदान में दूसरे इंसानों को अकीदे तौहीद की तरफ बुलाने के मैदान में वो एकदम लग गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, क्या फरमाते हैं, लोगों मेरी मिसाल ये है कि मैं तुम्हारी कमर पकड़कर तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहता हूँ। शिर्क से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया। अकीदे तौहीद की जो मुखालिफ चीज है वो शिर्क है, और शिर्क से इंसान को निजात दिलाना ये अकीदे तौहीद मानने वाले की जिम्मेदारी। अकीदे तौहीद को तस्लीम करने वाला वो शिर्क को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो शिर्क से कभी समझौता नहीं कर सकता है। अकीदे तौहीद के नतीजे में शिर्क देखकर उसे कुढ़न होगी और उसकी कोशिश होगी, ख्वाहिश होगी, वो कभी किसी तरह भी ये चाहेगा कि लोग शिर्क से बाज आ जाएं, शिर्क से दूर हो जाएं, शिर्क से किनारा कशी अख्तियार कर ले, उससे अलग आ जाएं, ताकि
लोग शिर्क से दूर होकर अल्लाह की वहदानियत की तरफ आ जाएं। अल्लाह के पैगाम को फैलाना और अल्लाह की तरफ दावत देना, ये अकीदे तौहीद के उन समरात में से है जो सहाबा किराम की जिंदगी में हमको और आपको मिलेगा। एक आखिरी चीज अकीदे तौहीद के असरात के तौर पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं। उम्मीद है कि इस पर आप और हम सब गौर करेंगे और अपने ऊपर इसे तत्बीक देंगे। अकीदे तौहीद का एक बड़ा जो समरा और नतीजा है वो है अल्लाह के अहकामात के सामने सरे तस्लीम खम कर, बिला चू चिरा अल्लाह तबारक ताला के अहकामात को मान लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की शरीयत, आखिरी शरीयत लेकर आए। ये शरीयत अल्लाह तबारक ताला की तरफ से है। तौहीद को मान लेने के बाद हमारी जिंदगी को इस शरीयत के ताबे होना चाहिए, हमें इस शरीयत का पाबंद होना चाहिए। हमारी जिंदगी इस शरीयत के सांचे में ढल जानी चाहिए। अल्लाह के अहकामात, उसकी शरीयत, ये हमारी जिंदगी में आ जाए। ये अकीदे तौहीद का बेहतरीन समरा है और इसे आप महसूस करेंगे असलाफ की जिंदगी में, इसे आप महसूस करेंगे सहाबा और ताबईन की जिंदगी में, इसे आप महसूस करेंगे अंबिया किराम की जिंदगी में, इसे आप महसूस करेंगे मुस्लिहीन की जिंदगी में, सलफ़े सालिहीन की जिंदगी में, कि उनकी जिंदगी अल्लाह की शरीयत की पाबंद थी, क्योंकि वो अकीदे तौहीद पर पुख्ता थे, क्योंकि वो अकीदे तौहीद को अच्छी तरह जानते थे और तस्लीम करते थे, क्योंकि वो अकीदे तौहीद के दाई थे, क्योंकि वो अकीदे तौहीद को तस्लीम करते थे। इस वजह से अकीदे तौहीद के नतीजे में अल्लाह की शरीयत उनकी जिंदगी का एक ऐसा मजहर थी जिसे दुनिया ने देखा था और देख करके वो मुतासिर हुए थे, दुनिया मुतासिर हुई थी और उसने ये माना था कि ये है मुवाहिद, ये है अल्लाह की वहदानियत को मानने वाले, ये अल्लाह के परस्तार हैं, ये अल्लाह अकेले के इबादत गुजार हैं, क्योंकि अल्लाह के अलावा ये किसी को नहीं तस्लीम करते हैं, तो अल्लाह की शरीयत के अलावा ये किसी शरीयत को भी तस्लीम नहीं करते। अल्लाह ताला हमें और आपको अपनी तौहीद पर कायम फरमाए। तौहीद रुबूबियत ये उमूमी तौर पर इंसानों के अंदर पाया जाता है, इंसानी तबीयत में पाया जाता है। इंसान इस कायनात को देख करके अपने आप को लाचार समझता है और कम से कम ये तस्लीम करता है कि हाँ कोई रब है, कोई इलाह है। लेकिन तौहीद रुबूबियत और तौहीद उलूहियत के नतीजे में तौहीद उबूदियत इंसान के अंदर आ जाए, ये अंबिया की दावत का करिश्मा है, यही दावत है, यही इस्लाह है कि तौहीद उलूहियत के जरिए, तौहीद रुबूबियत के सहारे हम इंसान को तौहीद उबूदियत की तरफ ले आए, अल्लाह के अकेले इबादत की तरफ ले आए। अल्लाह की अकेले इबादत करना ये इंसानी जिंदगी में तौहीद के समरात में से सबसे ताकतवर समरा है, सबसे बेहतर नतीजा है और यही दुनिया में नजर आया है। इंसान इंसानों की गुलामी से आजाद होकर अकेले अल्लाह की गुलामी को तस्लीम करने वाला बन गया। ये दरअसल इंसान का मेराज था, इंसानियत की मेराज थी, वरना इंसान इंसानों के अपने ही जैसे लोगों के सामने, बल्कि अपने बनाए हुए चीजों के सामने, अपने से बज़ाहिर दिखने वाली बड़ी ताकतवर चीजों के सामने अपने आप को ढेर कर देता था। ऐसा इंसान कितना कमजोर है, कितना लाचार है, कितना बेबस है, कितना कम समझ है, कितना नातवा है, ये इन हमें और आपको समझने और जानने की जरूरत है। इंसानी जिंदगी पर अकीदे तौहीद ने बड़ा असर डाला है। इस्लाम के अकीदे तौहीद ने दुनिया के तमाम मज़ाहिब पर असर डाला है, तमाम इंसानों पर असर डाला है। बड़ा ताकतवर है ये अकीदा, लेकिन जरूरत है कि इस अकीदे को हम खुद समझें, दूसरों को समझाएं, मुकम्मल समझें, अच्छे से समझें, सलफ़े सालिहीन के नुक्ते नजर से समझें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे तौहीद को जैसा समझाया वैसे समझें। इसके असरात मुरत्तब हुए हैं हमारी जिंदगी पर, जितने ज्यादा गहरे होंगे उतनी ही हमारी जिंदगी अच्छी होगी और उतना ही अकीदे तौहीद को लोग तस्लीम करेंगे।
नाज़रीन किराम, ये आज की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस अल्लाह ताला इसे कामयाब फरमाए और जिन लोगों ने इसको मुनक़िद किया है अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर से नवाजे। यकीनन ये एक बड़ा काम है आज के हालात में कि हम जदीद वसाइल का इस्तेमाल सही कामों के लिए करें। और आप सब लोग नाज़रीन जो इससे जुड़े हैं, जद्दा दावा सेंटर से जुड़े हैं, वो तमाम लोग इन तमाम सेंटर्स को अहमियत दें, उससे दीन को सीखें और अपने मुआशरे और समाज में दीन को पहुंचाने, अकीदे तौहीद को पहुंचाने के लिए कमर बस्ता हूँ। इस दावत को सीखने का मतलब है कि आप दाई बने, आप लोगों की इस्लाह का जरिया बने, ताकि हमारे और आपके मीज़ान हसनात में इजाफा हो। अल्लाह ताला हमसे और आपसे काम ले अकीदे तौहीद को फैलाने का, अकीदे तौहीद को आम करने का। यकीनन इंसानी जिंदगी अकीदे तौहीद के नतीजे में बेहतर होगी, अच्छी होगी। मुसलमानों को चाहिए कि अकीदे तौहीद खुद समझें और दुनिया को अकीदे तौहीद का पैगाम सुनाएं। ये तौहीद का पैगाम बड़ा निराला पैगाम है, बड़ा अहम पैगाम है। इंसान की दुनिया इससे बदल जाएगी। मौजूदा हालात में जहाँ इंसान मायूसी का शिकार है, जहाँ इंसान इंसानों का गुलाम बना हुआ है, जहाँ इंसान अंदर से टूटा हुआ है, जहाँ इंसान एक के बजाय हजारों के आगे झुक रहा है, इन सब से इंसानों को निजात मिल जाएगी। इंसान बड़ा मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा, इंसान को शर्फ मिल जाएगा अगर वो अकीदे तौहीद को समझ ले, उसे जान ले, उसे अपना ले, अपने खालिक व मालिक से उसका रिश्ता जुड़ जाए, उसे अंदरूनी सुकून मिल जाएगा और वो मुत्तहिद हो जाएगा, वो क़नाअत पसंद हो जाएगा, शुजा हो जाएगा, बहादुर हो जाएगा, उम्मीद हो जाएगा। ये सब ऐसी तब्दीलियां हैं जो अकीदे तौहीद के नतीजे में इंसान को हासिल होंगी। एक ऐसा इंसान जो बेहतर इंसान होगा, खुश इंसान होगा, कामयाब इंसान होगा, अच्छा इंसान होगा, लेकिन शर्त है कि अकीदे तौहीद के तकाजे को पूरा करे, उसे अच्छे से समझे, उसे अच्छे से जाने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अकीदे तौहीद को समझने की तौफीक अता फरमाए, अकीदे तौहीद को पुख्तगी से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, अकीदे तौहीद में किसी किस्म की आमेजिश को कबूल न करने की तौफीक अता फरमाए और लोगों के अकीदे तौहीद को वाज़ेह करने और उन्हें समझाने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुल करीम व लकुम रऊफ़ुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। फ़ज़ीलत शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा नदवी मदनी हाफिज़हुल्लाह इंडिया से ऑनलाइन हमसे मुखातिब थे। आपका मौजू था इंसानी जिंदगी पर अकीदा तौहीद के असरात। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, शेख बेहतरीन तैयारी के साथ आए थे और बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपने मौजू को निभाया। आपने मौजू को कुरान और हदीस के दलाइल से इसका पूरा पूरा हक अदा किया। हम शेख के बेहद मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि अल्लाह ताला इनके इल्म अमल में खैर बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। आपको और आपके अहल अयाल को और तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बिल आलमीन। अब मैं फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर रहमान हाफिज़हुल्लाह से गुजारिश करता हूँ कि वो उलमा और तमाम सामीन और सामियात का शुक्रिया अदा करें। फजीलत शेख अबू सईद अनायतुर रहमान उस्मान हाफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर फजीलत शेख मोहम्मद मुस्तफ़ा नदवी मदनी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी इस काविश को कबूल फरमाए, आपको सेहत व आफियत से रखे। हफ़िज़कुमुल्लाहु ऐनमा कुंतुम व अन्ना कुंतुम व मत्तअकुमुल्लाहु बिस्सहति वल आफिया वजअल अल्लाहु अमलकुम हाज़ा फ़ी मवाज़ीन हसनातिकुम व रफ़अ अल्लाहु शानकुम अअज़्ज़ अल्लाहु मक़ामकुम। अल्लाह आपकी इस नेकी को कबूल फरमा ले और जो भी आपने मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए खिदमत की हैं और कर रहे हैं और आइंदा करने के आपके इरादे हैं, अल्लाह ताला उन तमाम खिदमत को कबूल फरमा ले। हम जद्दा दावा सेंटर हय सलामा ममलकत सऊदी अरबिया की जानिब से
फजीलत शेख हाफिज अब्दुल अजीम उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह के भी मशकूर हैं और आप के भी मशकूर हैं। आपने हमें अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम के लिए इनायत फरमाया। अपने मौजू का अपने अल्लाह के फजल करम से उसकी तौफीक से अच्छी तरह से हक अदा फरमाया। अल्लाह आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। इसी तरह से हम उन तमाम अस्हाबुल फजीला उलमाए किराम दाइयान इस्लाम के भी मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने हमें अपने कीमती मशवरों से नवाजा, और हम उन तमाम भाई और बहनों के भी मशकूर और ममनून हैं जिन्होंने तलब इल्म दीन, खिदमत दीन, दावत दीन, इल्म अमल, ईमान और यकीन में इजाफे की गरज से जद्दा दावत सेंटर हय सलामा के इस कॉन्फ्रेंस में ऑनलाइन अपनी हाजिरी लिखवाई और इस तरह से हमारी हिम्मत अफजाई फरमाए, हौसला अफजाई फरमाए। अल्लाह आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए, आपके इस नशिस्त को कबूल फरमाए, और साथ साथ में अपने उन तमाम कारकुन भाइयों का भी शुक्रगुजार हूँ, खुसूसन हमारे भाई अबू बिलाल मुनीर खालिद साहब का। अल्लाह उनको सेहत आफियत से रखे, उनके आले औलाद की हिफाजत फरमाए, और उनके बड़े फर्जंद बिलाल मुनीर खालिद की भी लिए भी मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह उस नौजवान को भी अल्लाह ताला जल्द से जल्द उसके इरादे जायज इरादे और मुरादे पूरी फरमाए, सेहत आफियत से रखे। और हमारे एक और मुखलिस और खैरंदिज जिंदी मजहूर में उनको कहता हूँ, अजीजुल कदर भाई अबू जमील अब्दुल अलीम, ये भी हमारे साथ में दिन रात लगे हुए हैं। और एक नए साथी हमारे साथ पहले भी हमारे साथ में थे, जब से मदीना गए थे तो दावा सेंटर से उनका एक तरह से ताल्लुक मुनक़ते हो गया था। आज अल्लाह के फजल करम से वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। ब्रदर मुहंदिस मुजीब अल्लाह दोस्ते, ये माशाल्लाह मदीने में बड़ी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और ऑनलाइन हमारे साथ में आज ज्वाइन हैं और हमारे पास दरमियान मौजूद हैं। फजज़ाकुमुल्लाहु कुल्लकुम जमीअन कुल्ल खैर व अहसनल्लाहु इलैकुम रफ़अल्लाहु शानकुम अअज़्ज़ल्लाहु मक़ामकुम जअलल्लाहु अमलकुम हाज़ा फ़ी मवाज़ीन हसनातिकुम व वफ़क़कुमुल्लाहु लिकुल्लि खैर वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अभी इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम का ऐलान करते हुए अल्लाह से दुआ करते हैं, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह खैर शेख। जो साथी हमारे साथ आइंदा कॉन्फ्रेंसों में भी जुड़ना चाहते हैं वो अपना मोबाइल हमारे स्क्रीन पर मोबाइल नंबर देखें। अभी ब्रदर हमारे बिलाल मुनीर आपको नंबर पढ़ के सुनाएंगे, जो नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला आपको हमें नेक तौफीक अता फरमाए। बिलाल आप कुछ कहना चाहेंगे? जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर, अहसन जज़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अब्दुल अलीम आप कुछ कहना चाहेंगे? मुजीबुल्लाह भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? मुजीबुल्लाह भाई ने हाथ उठाया है। जी मैंने उनको अनम्यूट कर दिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन शेख मोहतरम अबू सईद इनायतुर रहमान उस्मान हफ़िज़हुल्लाह। वाकई आज से 2008 से पहले 2008 तक हम सब साथ में काम करते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मदीना बुलवा लिया, और तब से मैं मदीना में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सेम उलमा कराम की खिदमत मदीना में भी कर रहा हूँ। शेख मोहतरम ने कल कहा कि मुजीब भाई ऑनलाइन हो रहा है, आपके टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह मैं हाजिर हूँ। हालांकि प्रोग्राम लाइव रहा ज़ूम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, लेकिन मैंने बैठे बैठे यहाँ से यूट्यूब के ऊपर भी लाइव कर दिया, और आप लोग उसकी लिंक देख सकते हैं। मैंने लिंक चैटिंग में भेजा हूँ,
وہ آپ لنک لے سکتے ہیں سارے لوگ، تقریباً ابھی اس وقت 42 لوگ بچے ہوئے ہیں، آپ لنک لے لیجئے اور انشاءاللہ تعالی وہ لنک بھی آپ دے سکتے ہیں لوگوں کو اگر کسی کو یوٹیوب سے دیکھنا. جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا، اللہ تعالیٰ قبول کرے. السلام علیکم. جی تو جزاک اللہ خیر مجیب اللہ بھائی. تو میں انشاءاللہ آپ کا لنک بھی انشاءاللہ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن ہم انشاءاللہ جدہ دعوت سینٹر کا آفیشیل پیج جو ہے ہم اس پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے. اور جن کو دعوت سینٹر کا فیس بک گروپ، انسٹاگرام گروپ، یوٹیوب چینل کے بارے میں معلومات چاہتے تو صرف جا کر اپنے ان کسی بھی پلیٹ فارمز پر جا کے سرچ بٹن میں لکھیں جدہ دعوت سینٹر. آپ کو انشاءاللہ سب سے پہلا نام، پہلا پیج یا پہلا چینل یا پہلا جو اکاؤنٹ ہوگا وہ ہمارا ہوگا انشاءاللہ. تو آپ ان کو فالو کر لیں. اور ہمارا واٹس ایپ کا گروپ ہے، تو اس میں داخل ہونے کے لیے آپ یہ 3 نمبر میں کہنے جا رہا ہوں، جو نوٹ کرنا چاہتے ہیں وہ نوٹ کر لیں، جو اسکرین سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ اسکرین سے دیکھ لیں. تو پہلا نمبر میں بولنے جا رہا ہوں، میں کوڈ کے ساتھ بولوں گا تاکہ جو باہر کے ملکوں سے ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں وہ بھی میسج کر سکیں. تو +966 5063 67023 +966 5063 67023. دوسرا نمبر میں بولنے جا رہا ہوں +966 507 558504 +966 507 558504. تیسرا نمبر ہے +966 50 612 8503 +966 50 612 8503. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، فیس بک اور یوٹیوب چینل اور ہمارا انسٹاگرام پیج میں داخل ہونے کے لیے آپ صرف جدہ دعوت سینٹر لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل پہ پہنچ دیں گے. ہم فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ہمارے زوم کے درس کسی ایک چینل پہ ہمارا لائیو جاتا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. میں 2 منٹ کے بعد میٹنگ بند کرنے کا آپ سب سے درخواست کرتا ہوں. تو جو 1 منٹ ہے. جی جی ہفتے یعنی 26 جون اور 27 جون اور اس سے اگلے ہفتے یعنی 3 اور 4 جولائی کو تیسری اور چوتھی کانفرنس الحمدللہ ہم فائنل کر چکے ہیں، جن کے شیڈول کا 1-2 روز میں ہم اعلان کر دیں گے انشاءاللہ. ہمارے دعوت سینٹر کو جوائن کرنے کے لیے ہمارے گروپ کو کلک کریں تاکہ ہر وقت آپ تک دروس کا شیڈول پہنچ سکے. آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے دعوت سینٹر کے گروپ کو جوائن کریں تاکہ ہر وقت آپ تک دروس کا شیڈول پہنچ سکے. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ کے فضل و کرم سے بڑے بڑے علماء کرام ہمارے دعوت پر لبیک کہہ چکے ہیں، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ میں، اور چوٹی کے علماء کرام بھی ہیں جن کو دیکھنے کے لیے دنیا ترستی ہے، جن کو سننے کے لیے لوگ تمنائیں کرتے ہیں. ایسی ہستیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کی خدمتیں، ان کے خدمات سے ایک دنیا متعارف ہے. ایسے لوگوں کو ہم نے بلانے کی کوشش کی ہے، اور آپ ان کو سن کر آپ کو خوشی محسوس ہوگی، آپ خوب استفادہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ. جی تو میں میٹنگ کو اینڈ کرنے لگا ہوں. میٹنگ اینڈ تو کر دیں. جی جو ساتھی ہمارا درس دیکھ رہے تھے، زوم پر ہو گیا، یوٹیوب پر ہو گیا یا فیس بک پر ہو گیا، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان چھوٹے اعمال، ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ لائیو لیکچر کر رہے ہیں، ان کو آگے شیئر کریں تاکہ ہمارے بھی حوصلہ افزائی ہو. جزاک اللہ خیر، احسن الجزا. میں میٹنگ اینڈ کر رہا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اگلے درس میں ملیں گے انشاءاللہ.